असुर, देवता, प्रभु, भगवान ओ ईश्वर यह विषय किछि जानिबा। असुर अर्थात जो मनीष ठीक सुरे न रही असुर प्रवृत्ति आचरण करती ताहांकु असुर बोली आख्या देवा ओ विकट रूपधारी को राक्षस कहिबा। जिए क्रोध, लोभ, मोह, हिंसा, मद, मात्सर्य बुड़ी अन्यर अमंगल चिंता धारण करती ओ भोगविलासरे निजर जीवन को नर्क साजी मद, मांस, असात्विकता आहार करी जीवन को केवल उपभोग करिबारे व्यस्त रही थांती ओ सृष्टिर स्रष्टा को चिन्हि न पारी निंदा आचरण करी कुमार्ग पथरे जीवन को अतिबाहित करि थांती सही माने ही असुर प्रवृत्ति ताहांकु असुर कहिबा। देवता जो महात्मा महापुरुष माने जीव हेउ बा जड़ निर्जीव हेउ आंब मानंकु दान दियंती ओ बताई थांती सेमानंकु देवता बोली आख्या देवा। यथा पिता, माता, गुरु, पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल, आकाश, सूर्य, चंद्र इत्यादि। माता पिता स्नेह श्रद्धा वस्तु पदार्थ दान देई लालन पालन करती। गुरु शिक्षा विद्या प्रदान करती। पृथ्वी शस्य प्राकृतिक द्रव्य प्रदान देई थाए। जलवायु, अग्नि, आकाश, सूर्य, चंद्र, इंद्र एमाने शक्ति ऊर्जा प्रदान करती। एणु ए समस्त को देवता बोली पूजा करिबा उचित हेब। भगवान जेपरि धनी को धनवान कहिबा विद्वान को विद्वान कहिबा सेहीपरि भोग धारण करिबा लोक को भगवान कहिबा। भोग शब्दटी संस्कृत भाषा शब्द अटे। ऐश्वर्य, धर्म, श्री, यश, ज्ञान और वैराग्य यही 6 गोटी गुणर नाम भोग अटे। एणु भोग जोग बान समान भगवान अर्थ बुझा जाइछि। पूर्ण ज्ञान, पूर्ण बल, पूर्ण धन, पूर्ण जश, पूर्ण सौंदर्य और पूर्ण त्याग यह विष्णु पुराण रे वर्णित होइछि। अन्य शब्द रे कहिले एही 6 गुण नित्य रहिले ताहाको ही भगवान कहा जाए। जो महापुरुषंक भक्त उपरे एही आदर्श प्रस्तुति करती ताहांको मध्य आम्भे लोक मानकु मध्य भगवान बोली मानिबा। जेपरि भगवान कृष्ण, भगवान श्रीराम अटंती। प्रभु जो महापुरुष निजर प्रभुत्व प्रदान करे तन मन धन तथा निजर सर्वस्व त्याग पाई व्याकुल रहंती। देश सेवा, पर सेवा, अन्य परहित आचरण करती, निस्वार्थ पर होई सर्वदा परर मंगल चाहती ताहांकु प्रभु बोली कहिबा। भगवान कहिबार ओ प्रभु कहिबा ए दुईटी जाक एका मान्य अटे। जहाकु भगवान कहिबा ताहाकु प्रभु मध्य कहिबा उचित हेब। ईश्वर हिंदू धर्म ग्रंथ रे ईश्वर को ब्रह्म बोली कहा जाइछि। ब्रह्म को प्रणव सच्चिदानंद परम ब्रह्म ईश्वर परमेश्वर परमात्मा मध्य कहा जाउछि। दुनिया रे सबु धर्म अलगा अलगा अटे। हिंदू धर्म अनुजाई ईश्वरंक धारणा जहाँकि किछि मध्य मिथ्या नुहे। जुग जुग पूर्वरु ऋषिमुनि माने केवल कल्पना करि नाहंती, जहा अनुभव करि जानिछंती ताहा कहिछंती। तेबे जानिबा ईश्वर किए? ब्रह्म ही सत्य अटे, जहा कि पुरुष ना स्त्री किछि नुहे, से केवल ब्रह्म अटे। ईश्वर ना तो ब्रह्म ना तो ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान
ଦେବୀ ଦୁର୍ଗା ରାମ କୃଷ୍ଣ ନା ମାତା ପିତା ସ୍ୱାମୀ ଗୁରୁ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ବୁଦ୍ଧଦେବ କିଛି ନୁହନ୍ତି। ସେ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଓ ଶୂନ୍ୟ ନିରାକାର ବ୍ରହ୍ମ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଅଟନ୍ତି। ଏହି କଳ୍ପନାତୀତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଓ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବାହାରେ ଅଣୁ ରୂପରେ ଓ ବିରାଟ ରୂପରେ ସର୍ବସ୍ଥାନେ ସେ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛନ୍ତି। ସେ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରଥମରୁ ଥିଲେ ଓ ସୃଷ୍ଟିର ଅନ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ରହିବେ। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅତୀତ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ସର୍ବ ସମୟରେ ବ୍ୟାପକ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପିତାମାତା କେହି ନାହାନ୍ତି। ସେ ଅଜନ୍ମା ସର୍ବଜ୍ଞ ସର୍ବଦାତା ଅଟନ୍ତି। କାହାରି ମଙ୍ଗଳ ଅମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯିଏ ଯେପରି ଭାବନାରେ କର୍ମ କରିବ ତାରି ଫଳ ସେହି ନିଜେ ସେହିପରି ଫଳ ଭୋଗ କରିବ। ଈଶ୍ୱର କେବେ କାହା ବନ୍ଧନରେ ଥିଲେ ନା ଥିବେ। ସେ ଅଜରାମର ଅବିନାଶୀ ମହତ୍ତ୍ୱ ପରମବ୍ରହ୍ମ ଅଟନ୍ତି। ଏକା ଈଶ୍ୱର ଦ୍ୱୟ ନାସ୍ତି। କ୍ଲେଶ କର୍ମ ବିପାକ ଆଶୟ ଏହି ଚାରିରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ଯେ ନୁହେଁ ସେହି ଈଶ୍ୱର ଅଟେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହା ବନ୍ଧନରେ ଅଛି ମୁକ୍ତି ହୋଇଗଲା ସେ ଈଶ୍ୱର ନୁହେଁ। ଈଶ୍ୱର ନିରାକାର ନିର୍ବିକାର ନିର୍ବିକଳ୍ପ ଅଟେ। ଯିଏ ଜନ୍ମ ନେଲା ମୃତ୍ୟୁକୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଯାଇଛି ବା ଅଜର ଅମର ହୋଇଗଲା ସେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ନୁହେଁ। ଈଶ୍ୱର ଦୟାଳୁ ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଜଗତର ରକ୍ଷକ ସଂହାରକାରକ ଅଟେ। ସେ ହିଁ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ତଥା ସେ ସଚ୍ଚିତ୍ ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ ଅଟେ। ସତ୍ର ଅର୍ଥ ସନାତନ ଓ ଶାଶ୍ୱତ, ଯାହାର କିଛି ଆରମ୍ଭ ନାହିଁ ବା ଅନ୍ତ ନାହିଁ, ଯାହା କେବେ ବଦଳେ ନାହିଁ କି ସମାପ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଚିତ୍ର ଅର୍ଥ ଚେତନା, ବିଚାରଣା, ମନ ଓ ବୁଦ୍ଧି। ଚେତନାରୁ ହିଁ ସଂସାର ଅନୁଭବ ହୁଏ। ସଂସାରର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆକର୍ଷଣ ଆନନ୍ଦ ଅଟେ। ସେ ଚଳ ଓ ଅଚଳ ମଧ୍ୟ। ସେ ଦୂରରୁ ଦୂରେ ଓ ନିକଟରୁ ନିକଟ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯିଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି ସେ ସ୍ୱୟଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ରହି ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଯେ ଭୟଭୀତ ରହନ୍ତି ସେ ସଦା ନିଜର ପାପ କାରଣରୁ ହିଁ ଭୟଭୀତ ରହନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ଆଜ୍ଞା ବା ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ଦଣ୍ଡ ବା ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ବା ନରକକୁ ପଠାନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଯୋଗୀ ଭାବ ବା ଭକ୍ତ ତାଙ୍କ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରମୟ ବୁଝନ୍ତି ଓ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ସବୁ ପ୍ରକାରର ଦଣ୍ଡ ପୁରସ୍କାର ସ୍ୱର୍ଗ ନରକରୁ ଓହରି ଯାଇ ସଦା ଶାନ୍ତି ଓ ଆନନ୍ଦକୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାନ୍ତି। ଶରୀରର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରାଣ ଅଟେ। ପ୍ରାଣବାୟୁ ଅଟେ। ପ୍ରାଣରୁ ମନ, ମନରୁ ବୁଦ୍ଧି, ବୁଦ୍ଧିରୁ ବଡ଼ ବିବେକ, ବିବେକରୁ ବଡ଼ ଚେତନା ଓ ଚେତନାରୁ ବଡ଼ ଆତ୍ମା ଅଟେ। ଆତ୍ମା ହିଁ ସବୁକିଛି ଧାରଣ କରେ। ଏହି ଆତ୍ମାକୁ ଧାରଣ କରେ ପରମାତ୍ମା। ସେ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମରୁ ପ୍ରକଟ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଅଟେ, ଯାହା ସମଗ୍ର ପ୍ରାଣୀ ରୂପୀ ଅଟେ। ଏହି ପରମାତ୍ମାକୁ ଯେ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତିମାନ ମାନ୍ୟ କରେ ସେ ଅମର ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଯାଏ। ଏହି ପରମାତ୍ମା ଦୟାଳୁ। ତାରି ସେବାରେ ଅଗ୍ନି ସୂର୍ଯ୍ୟ ତପ୍ତ ହୁଏ। ଇନ୍ଦ୍ର ବାୟୁ ଯମରାଜା ନିତ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗି ରହନ୍ତି। ଏହି ଶରୀର ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ଯିଏ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ବୋଧପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ ସେ ଆଉ ଜୀବନରେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁରୁ ରହିତ ହୋଇ ଅଜନ୍ମା ହୋଇ ମୋକ୍ଷ ପାଇଯିବ। ନତୁବା ଅନେକ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ବିଭିନ୍ନ 84 ଲକ୍ଷ ଯୋନିରେ ସମୟ ଚକ୍ରରେ ତାଙ୍କରି ଜୀବାତ୍ମା ଘୂର୍ଣ୍ଣୟମାନ ହୋଇ ପୁନଃ ପୁନଃ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରେ ଘୂରି ବୁଲିବ। ଏହି ସଂସାରଟି
ମାୟାପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନିତ୍ୟ ଖେଳଘର ଅଟେ। ପ୍ରକୃତରେ ଶକ୍ତି ଚିତ୍ତ ଶକ୍ତିର ଖେଳଘର ଅଟେ। ଚିତ୍ତ ଶକ୍ତି ଆତ୍ମାର ଖେଳଘର ଅଟେ ଓ ଆତ୍ମା ଈଶ୍ୱର ହେବାକୁ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଅଟେ। ଏଣୁ ଜୀବ ନିଜେ ନିଜକୁ ଚିହ୍ନିପାରିବ। ସ୍ୱୟଂକୁ ଜାଣିବାର ମଣିଷ ହିଁ ଆତ୍ମାକୁ ଜାଣିପାରି ଈଶ୍ୱରକୁ ଜାଣିପାରେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ହେବାକୁ ହେଲେ କେବଳ ଦୁଇଟି ରାସ୍ତା ବା ଗତିପଥ ଅଛି। ଏକ ଶରଣାଗତ, ଦୁଇ ଧ୍ୟାନ ଯୋଗ। ଏହି ଦୁଇ ମାର୍ଗ କେବଳ ଜାଗୃତିରୁ ହିଁ ଅଣାଯାଇପାରେ। ଅହଂ ବ୍ରହ୍ମସ୍ମି ତଥା ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମ ଅଟେ। ତତ୍ତ୍ୱସି ଅର୍ଥାତ୍ ତୁ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମ। ବ୍ରହ୍ମ ମୋଠି ତୁମ୍ଭଠି ତଥା ସର୍ବତ୍ର ରହି ମଧ୍ୟ ଏକା ହିଁ ରହେ, ଯାହାକି ଆତ୍ମା ସବୁକିଛି ଅଟେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁ ବିଚାର ଭାବ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରୁ ବଢ଼ିକରି ଆତ୍ମା ଅଟେ। ଆତ୍ମାକୁ ଜାଣିବା ହିଁ ପରମାତ୍ମାକୁ ଜାଣିବା ହୁଏ। ଏହା ହିଁ ସନାତନ ଧର୍ମର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସତ୍ୟ ଅଟେ। ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସତ୍ୟ ଅଟେ। ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସତ୍ୟ ଅଟେ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ନମସ୍କାର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଗଣେଶ ମେହେର ଭକ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।